Hey guys, welcome back to 4 Crazy Kids. I'm Haneen and I love to cook and I love to be in the kitchen with my mom. Today, in this video, I'm going to show you 3 different recipes that I like. They might be a little bit challenging, but I'm up for the challenge. The 3 recipes I'm going to be making are quail stuffed with grits and chicken liver, Fillo pastry stuffed with ground beef, and Molokia. I'm making this recipe because it's my sister's birthday on Tuesday. أهلا بكم في أول حلقة من 4 Crazy Kids. أنا حنين وأنا بحب أكون في المطبخ وأكون بساعد ماما في المطبخ. النهاردة أنا هوريكم 3 حاجات أنا بحبها، ممكن يكونوا صعبة شوية بس أنا قد التحدي. الحاجات اللي احنا هنعملها النهاردة هو السمان محشي بالفريك والكبدة. هنعمل معاكم جلاش باللحمه المفرومه وهنعمل معانا ملوخية. Let's get on to the video and see what our ingredients are for today. تعالوا معنا نبدأ الفيديو ونشوف ايه المكونات اللي احنا هنستخدمها النهارده نعمل بيها السمان اللي محشي بالفريك والكبدة. أو المكونات اللي انت هتستخدمها هو الجريتس، فريك، كبدة، chicken liver، بهارات، عندنا 7 spice وعندنا مكعبات الدجاج. We have chicken flavoring and we have 7 spice. We have pepper. عندنا فلفل. عندنا بصل متقطع. And we have sliced onions. عندنا ثوم متقطع. We have sliced garlic. We have olive oil عشان we trying to make this recipe very healthy. عندنا زيت زيتون عشان احنا بنحاول نعمل حاجة دي صحية، أكلة دي صحية عشان ممكن في ناس تحب الأكل الصحي. وعندنا quail، عندنا سمان. تعالوا معايا ونبدأ نعمل ريسبي. الفريك احنا عاملينه ونقعينه في المية من بالليل. We have the grits in water for overnight, so it's ready for the morning. So let's get on to the video and see what we're gonna make. تعالوا معايا نبدأ الفيديو ونشوف احنا هنعمل ازاي النهارده. First, we put olive oil in the pan until it gets a little bit hot. أول حطينا زيت زيتون في الطاسة لغاية ما يسخن. Now we're going to add onions in the pan. دلوقتي هنحط البصل في الطاسة. دلوقتي هنقلبه لغاية ما يبقى لونه أصفر شوية. Now we're going to stir it until it turns a little bit yellow. In this recipe, the quail that we're using is halal, even though we're in an American country. السمان اللي احنا بنستخدمه دلوقتي حلال، حتى لو احنا في حتة أمريكانية برضه بنجيبوا كل حاجة حلال. هي قصدها تقول ان السمان او اي حاجة بناكلها سواء تشيكن او دوك اي حاجة بتبقى مذبوحة على الشريعة الاسلامية فبتبقى حلال يعني. But we're going to wait a little bit more. دلوقتي انتوا تشوفوا البصل بدأ يحمر شوية بس هنصبر حبة كمان يكون حمر أكتر من كده. Now that the onion is a little bit more brown, we're going to add the garlic. دلوقتي عشان البصل بدأ يحمر هنزود الثوم عشان الثوم ما بياخدش وقت يستوي. دلوقتي هنقلبه مع البصل لغاية ما يحمر.
My mom is behind the camera, so because we have adult supervision. ماما ورا الكاميرا عشان برضه نبص على اللي احنا بنعمله عشان تبقى supervision. شوفي الحاجة بدأت تحمر مع بعض. Make sure to like, subscribe, and share, and put in the comments what you think of this recipe. خليكم تعملوا subscribe, تعملوا like, وتكتبوا comment انتوا رأيكم ايه في الطبخة اللي احنا هنعملوها النهارده. وقولوا لنا برضه في الكومنتات لو عايزين تشوفوا حاجات تانية في الفيديوهات اللي احنا بنعملها. Make sure in the comments to also tell us what else you would like to see in our videos. Now we're going to add our chicken liver. دلوقتي هنحط الكبدة مع البصل والثوم. Now I'm going to lower the fire so the chicken liver does not need water. دلوقتي أنا وطيت النار عشان الكبدة ما تنزلش مية. هقلبها. دلوقتي أنا هعلي النار عشان الكبدة ما تنزلش. Sorry about that. Now I'm going to put the fire on high so it does not seep water. And we're going to mix it. Sorry about that. Now I'm going to put the fire on high so it does not seep water. And we're going to mix it with the olives, with the onions, and the garlic. You can see it's starting to brown. Let's check in here بدأت تبقى بني شوية. المفروض الكبدة ما نقلبش فيها كتير. ممكن بقى تحطي دلوقتي. Now we're going to add the grits دلوقتي هنزود الفريك. Now we're going to mix them together until the grit. Now that the chicken liver and the grits have cooked together, we're going to add our seasoning. We have salt, pepper, we have 7 spice, and we have chicken flavor. دلوقتي بعد ما الكبدة والفريك يتساووا مع بعض هنزود البهارات بتاعتنا. عندنا ملح وفلفل، عندنا 7 بهارات، وعندنا الدجاج مكعب مرقة. فتعالى مع بعض نحط الحاجة مع بعض. دلوقتي عندنا ملح وفلفل، عندنا 7 بهارات والفلفل، وهنقلبهم مع بعض. بس مش هنقلبهم كتير وهنخليهم يستووا. دلوقتي هنوطي النار عليهم عشان نخليهم يستووا كلهم مع بعض. Now that the grits and
and chicken liver are cooking, we're going to be working on the ground beef for the Fillo Pastery. دلوقتي عقبال الفريك والكبدة يستووا هنعمل العصاج بتاع الجلاش. المكونات أو the ingredients that we're going to need are olive oil, زيت زيتون، لحمة مفرومة ground beef، بصلتين متقطعين رفيع، 2 diced onions، بهارات عندنا 7 spices، وعندنا مكعبات الدجاج. We have chicken flavoring 7 spice. We have curry كاري، salt ملح، فلفل pepper، وعندنا الجلاش. And we have the Fillo Pastery. تعالوا معنا نعمل على العصاج أو الجراوند بيف بتاع الجلاش. Now that you can see the grits and the chicken liver are cooking, we're going to make our ground beef. دلوقتي انتوا شايفين الفريك والكبدة بيتسووا مع بعض. هنعمل العصاج بتاع الجلاش. أول حاجة هنعملها الزيت عندنا سخن، زيت زيتون سخن، هنزود عليه البصل. هنعمل البيضة خفيفة. Now we're just gonna mix it and we're not gonna get much of color. Then we're gonna add everything from in there. يعني احنا بنفضل دلوقتي نعمله كله ني بلاش نحمر كتير، يعني حتى بنبعد عن السمنة والبرر، دايما بنستخدم اوليف يعني هيلثي. وفي الظروف اللي احنا فيها دي الواحد بيحاول على قد ما يقدر يقوي مناعته، فيبعد عن التحمير كتير. مش هنحمر البصل كتير. Now I'm going to add the ground beef. دلوقتي أنا هحط المفرومة. وهنحط 7 بهارات والمكعبات الدجاج. Now we're going to put the 7 spice in the chicken flavoring. And finally, we're going to put our curry, salt, and pepper. دلوقتي آخر حاجة هنحط الكاري، ملح والفلفل. دلوقتي هنقلبهم مع بعض. احنا بنحب على طول نخلي كل حاجة حوالينا نظيفة ونساعد ماما عشان نعمل حاجة كويسة. I always try to keep everything clean so that the house is very clean and that we're helping mom in every single way we can. Now you can see it's all mixing. Let's شايفين كل حاجة نعمل مع بعض. مبسوطة حنين وانتي بتعملي أول مرة أونلاين؟ This is the funnest I've ever done. I've always liked cooking and I always liked standing with my mom in the kitchen. فعلى طول بحب إن أنا أطبخ وأكون بساعد في أي حاجة، حتى لو حاجة بسيطة أقطع حاجة، بس أنا بحب على طول أساعد مامي. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب and share، وتحطوا في الكومنتات تحت انتوا تحبوا ايه تشوفوا ايه تاني، وتقولوا لنا لو جربتوا اللي احنا بنعمله النهارده. دلوقتي انتوا تشوفوا اللحمة دلوقتي احنا هنسيبها تستوي كده مع بعضها. وهنجيلكوا بعد ما هي تستوي. Now that the ground beef is finished and the grits and chicken liver are finished, we're going to start stuffing the quail. دلوقتي العصاج خلص والفريك بالكبدة خلص. دلوقتي هنروح نحشي السمان بيه. يلا معانا نروح نحشيه. Now that the grits and chicken liver is finished, me and my siblings are gonna stuff our quail. دلوقتي الفريك والكبد خلصوا. دلوقتي أنا وأخواتي هنحشي السمان. يلا معايا ونحشيهم مع بعض. هنمسكه من هنا كده وهناخده معلقة وهنحشي واحدة واحدة لغاية ما يتملى.
وبعد كده ماما هتاخد التوثبيك وهتقفله من تحت. Now that me and my siblings have finished stuffing the quail and my mom has closed it with toothpicks, we're going to start boiling. دلوقتي بعد ما انا واخواتي خلصنا حشي السمان وماما قفلته بالخلة، دلوقتي هنحطهم في المية ونسلقهم. دلوقتي احنا عندنا حلة مليانة مية بتغلي. Now we have boiling water in a pot, and now we're going to add onion, tomatoes, carrots, green cardamom, مسtic gum, and bay leaves. دلوقتي في المية هنحط بصل، طماطم. واحدة دهان المستكة. يعني انا دايما بحب المستكة في الشوربة، بحس ان هي بتاخد الزفارة شوية بتاعت الفراخ او الحمام او السمان. وكنا ممكن نعمل السمان ما نسلقهوش، بس احنا محتاجين الشوربة عشان نعمل بيها الملوخية. So now we're going to wait until it boils a little more, and then we're going to add the quail. دلوقتي هنصبر شوية لغاية ما تستوي حبة كمان تغلي شوية. وبعد كده نحط السمان. Now that the water is boiling, we're going to put in our quail. دلوقتي الماء بتغلي هنحط السمان. واحدة. آخر واحدة دلوقتي هنسيبها تغلي وتتسلق، وهنروح نعمل دلوقتي العصاق خلص وهنروح نعمل الجلاش. Now that the quail is boiling, دلوقتي عقبال ما السمين يستوي هنعمل الجلاش. فالمكونات أو الانجريدينتس اللي عندنا هو فيلو دو هو الجلاش، عندنا زبادي، يوجرت، عندنا زيت زيتون، olive oil، عندنا بيكنج باودر، وعندنا العصاق، اللحمة المفرومة، الجراوند بيف اللي احنا عملناه، والكوكينج سبراي. احنا بنحب نستخدم الكوكينج سبراي عشان كل حاجة فيه زيرو، في زيرو كالوريز، زيرو كربوهيدرات، زيرو كوليسترول، كل حاجة فيه زيرو. تعالوا معانا نعمل الجلاش. احنا دلوقتي بس هنعمل ميكس الأول هنعمل ميكس للزبادي والزيت، نحطهم على بعض. وهنحط البيكنج باودر وهنقلبهم مع بعض. دلوقتي right now we have yogurt, olive oil, and baking powder. Now that we've mixed the yogurt, baking soda, baking powder, and the olive oil together, بعد ما احنا عملنا مع بعض اليوجرت، البيكنج باودر والزيت الزيتون، دلوقتي هنرش الصينية بتاعتنا بالرش، وبعد كده هنبدأ نحط أول واحدة الصينية، وكل ورقة هنحطوها هندهن بيها بتاع الميكس بتاع اليوجرت، بيكنج باودر وزيت الزيتون.
ورقة لازم تكون عليها مدهونة كويس عشان تبقى طعمها soft وكويس. Now that we used half of the Fillo paper and we covered each layer with yogurt, baking powder and olive oil, we're going to add the ground meat on top. دلوقتي احنا استخدمنا نص الجلاش وحطينا في كل حتة منه حطينا الميكس بتاعنا اللي هو اليوجرت الزبادي مع زيت الزيتون والبيكنج باودر. دلوقتي هنحط عليه لحمة مفرومة كل الحتت. Now that we've covered the whole tray with ground beef and we spread it out evenly, we're going to put the second half of the Fillo paper and cover it with the same technique that we did before. دلوقتي احنا حطينا اللحمة المفرومة في كل حتة على الجلاش. دلوقتي هنحط النص التاني وهندهنه بنفس الحاجة اللي احنا عملناها. Now that we've put the rest of the Fillo dough on top of the other side and we cut it, we're going to crack an egg on the leftover sauce. دلوقتي احنا حطينا كل الفيلو ده اللي فاضله عندنا بتاعت الجلاش وقطعناها. دلوقتي احنا بنكسر بيضة على اللي فاضلين وهنقلبهم مع بعض. بعد ما تيجي خلاص قربت تستوي نحطها عليها. يعني مش هنحط الزبادي والزيت والبيضة غير لما قرب خلاص ما يكون الصينية يعني على وشك انها تطلع. We're going to put this when it's like about almost done. Yeah. So we can just give it a color. Because if you put it too early, it's just gonna make it more soft. لو احنا حطيناها بدري يعني اول ما ندخلها هتخليها طرية اوي. Yeah. دلوقتي قلبنا البيضة فيه ودلوقتي هندخله الفرن. بعد كده هنروح نشوف السمان استوى ولا لسه. Then we'll go see if our quail is done or not. Now that the quail is all done, we're going to put tomato sauce and mustard and pepper together and we're gonna like cover the quail together. Now خلاص كده السمان خلص وهنحط عليه هندهنه بصلصة ومستردة وفلفل اسود وبعد كده نحطه عليه. نقلبهم مع بعض.
هنخرجه وهندهن السمان. And then we're gonna take this and just gonna cover the quail with it. عايزين كل حتة تكون عليها عشان لما نيجي ندخله الفرن نتحمر. ده برضو كده احسن من ان احنا نقليه في الزيت، يعني هيلثي شوية. نحاول نبعد على قد ما نقدر من الزيت كتير، وبرضو هيدي تيست حلو. We're doing this instead of frying it so we can make it a little bit more healthier, since we're in a time where we want to make sure our health is the best thing we have right now. Now that we've covered the quail with our sauce, we're going to spray it. دلوقتي احنا coverنا كل السمان بالصوص بتاعنا، دلوقتي هنرشه بالرش. بعد كده هندخله الفرن مع الجلاش. انتظرونا عشان نعمل الملوخية. And now we're going to put this in the oven with our phyllo dough, and you're going to let us wait for us to do our next recipe, the ملوخية. Now we're going to start working on our ملوخية. دلوقتي هنبدأ نعمل الملوخية. Right here in our pot we have the soup from the quail that we did. We're not going to add anything to it except tomato sauce, tomato paste, because it was perfectly seasoned. دلوقتي عندنا هنا في صينية طاسة عندنا شوربة السمان، مش هنزود عليها حاجة غير بس الصلصة عشان هي فيها كل حاجة. يعني مش هنحط ملح ولا هنحط فلفل، لان اوريدي كنا حاطين في الشوربة ما جينا نسلق السمان. دلوقتي هنحط الصلصة وهنقلبها في الشوربة. Now we're putting in the tomato paste and we're going to mix it into our soup. In the oven we have the Fillo pastry and the Quail cooking. احنا عندنا في الفرن دلوقتي الجلاش بالسمان بيستووا. تعبتي حنينة؟ يعني شوية بس حاجة حلوة. اهم حاجة في الاكل ان الواحد يكون بيعمله وهو مبسوط، يعني مش بيعمل حاجة غصبا عنه. هنسيبها شوية حنين لغاية ما تغلي. هنا عندنا طاسة فيها كزبرة وزبدة وثوم. طبعا ما نقدرش نعمل التقلية بزيت الزيتون، هيبقى الطعم يعني مختلف خالص، فلازم نضحي بقى ونعمل بشوية حتة صغيرة بره. Right here we have ground coriander, butter, and garlic. We cannot use olive oil for this because it's going to be hard, so we're going to كزبرة ناشفة وزبدة وثوم. شايفين تستوي معانا؟ لسه بقى نستنى لما تغلي وبعدين كده نحط الملوخية. Now that it's almost done, we're going to put the rest of the sauce that we did. دلوقتي هو خلاص قرب يخلص، شايفين الأطراف بدأت تحمر، وهنكبه فاضل الصوص عليه. دي المكونات اللي كانت فاضلة: الزبادي والأوليف أويل والبيكنج باودر، وحاطين عليهم بيضة. نرجع تاني بعد ما نعملهم، نرجع تاني ندخلها فرن. Now we're going to spread it out evenly, and we're going to put it back in the oven until it's fully cooked. Now that we let the boiling water and the tomato sauce cook together, we're going to add the ملوخية and we're going to stir it on low heat. دلوقتي احنا خلينا الصلصة الشوربة يستووا مع بعض. دلوقتي هنحط الملوخية ونقلبها على بتاع دلوقتي. دي فروزن ملوخية، لان احنا هنا ما عندناش ملوخية فريش.
هنقلب بقى بس على نار هادية خالص. So now while we stir the molokia on this pan on low heat, we're going to let the garlic, the dry coriander, and the butter cook together. So when this is done, we can add it to it. هنولع على التقلية لغاية نوطي نار شوية لغاية ما الملوخية تخلص، يكونوا الاتنين خلصوا مع بعض. اهم حاجة ان احنا نبقى موطيين النار واحنا بنقلب الملوخية وما نخليهاش توصل لغاية ما تفور. احنا مش عايزينها توصل لغاية ما تغلي، لازم نطفي عليها قبل ما تبدأ يعني نقول عليها يتبقبق. We're putting it on low heat because we don't want it to boil over and we don't want it to have like bubbles in it. So while we're stirring the ملوخية on low heat. Coriander and the butter and the Now that the molokia is finished and the garlic and the coriander and the butter all cooked together, we're going to add it to the molokia. دلوقتي الملوخية خلصت والتقلية خلصت وهنحطهم على بعض. هاي بقى ممكن دول المعلقة على مهلك بس واحدة واحدة عشان سخن. حطي شوية ملوخية في الطاسة وارجعي تاني اعمليها. ريحة جميلة بصراحة، يعني ان شاء الله الاكل يطلع حلو ويعجبكم باذن الله. Now ملوخية is done. دلوقتي الملوخية خلصت. هنكفرها ونسيبها واحنا مستنيين بقى الحاجات اللي في الفرن تخلص. لما كله يخلص هنرجع لكم ونوريكم كل حاجة لما خلصت. When it's all done, we'll come back and we'll show you everything. Make sure you subscribe. Now the Fillo pastry is done and the Quail is done. You can see that the Fillo pastry risen so much and this got so crispy. دلوقتي الجلاش خلص والسمان خلص وانتوا شايفين الجلاش عالي من كل حاجة اللي احنا حطيناها جوه. دلوقتي هنروح نغرب ونوريكم طبق شكله ايه. Now we're going to go plate and we'll show you what it looks like. Now everything's finished and we have everything plated. We have our ملوخية over here. We have our Fillo dough with our ground beef. We have our quail and our grits. And most importantly we have our salad. دلوقتي كل حاجة خلصت وحطينا كل حاجة في الأطباق. عندنا الملوخية بتاعتنا، عندنا الجلاش باللحمه المفرومه، عندنا السمان مع الفريك، واهم حاجه عندنا السلطه. Hope you guys enjoyed our video. يا رب تكونوا اتمتعنا في الفيديو بتاعنا وان شاء الله نشوفكم مرة تانية. Hope to see you soon on 4 Crazy Kids. Make sure to like, subscribe, share and comment. Bye.